بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7 اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک روف۔ چونکہ آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے بارے میں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہ جو کورونا وائرس یا کووڈ-19 بیماری ہے یہ ایک وائرل بیماری ہے۔ یہ بیماری دسمبر 2019 ووہان سٹی چائنا سے شروع ہو کر پوری دنیا میں ایک وبائی صورت میں پھیل گئی اور آج تک اس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جموں کشمیر میں بھی اس کے مریض بڑھتے گئے اور آج ہم موجود ہے SDH ماگام میں، چونکہ 16 جنوری سے ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران صاحب جو کہ کنسلٹنٹ میڈیسن ہے اور کووڈ-19 کے نیشنل ٹرینر بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا نیوز انسائیڈر 24/7 میں۔ آپ سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس بیماری کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی دسمبر میں آیا تھا ان چائنا میں سے، ووہان سٹی میں ہوا تھا، یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ ایک اکیلا وائرس نہیں ہے جس سے آج تک ہم افلیکٹ ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے وائرسز آئے ہیں سیم۔ اس کو یہ جو وائرس آیا ہے کورونا وائرس ہے ایکچولی، یہ کورونا وائرس پہلا وائرس کورونا وائرس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے کورونا وائرس آئے ہیں۔ سارس کورونا وائرس 2 اس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سارس کورونا وائرس 1 بھی آیا ہے۔ اور آؤٹ سائڈ انڈیا بھی یہ ایسے وائرس آئے ہیں کورونا وائرس جس کو ہم کہتے تھے مرس کورونا وائرس، مڈل ایسٹ ریسپریٹری وائرس جو تھا، دیٹ واز مور لیتھل، وہ بہت اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی مورٹلٹی ریٹ اراؤنڈ 37% ہوتی ہے، دیٹ مینس کہ 10 میں سے کم 4 لوگ مر سکتے تھے وہاں پر۔ بٹ اسٹل پیپل آر لیونگ ود اٹ، اسٹل وی آر فائٹنگ اگینسٹ دوز وائرسز۔ بٹ اتنا پینڈیمک وہ والا وائرس ہوا نہیں تھا۔ 2003 میں اگر آپ کو یاد ہوگا سارس کورونا وائرس فرسٹ جو ہوا تھا، اس سے بھی ہم نے بیٹلس کیا اگین اینڈ وی وون اگینسٹ دیٹ۔ سنس دین وی ہیڈ بین پلاننگ ٹو بلڈ اپ اے ویکسین اگینسٹ دس وائرس کورونا وائرس، بٹ سو فار اٹ واز ناٹ سچ این ایکسٹینٹ، پر اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا سارس کووی-1 ہوا تھا۔ بٹ دس ٹائم اٹ بیکم اے پینڈیمک آن سچ این ایکسٹینٹ کہ ہمیں مجبور ہو گئی، کیونکہ ریٹ آف ڈیتھ مورٹلٹی ریٹس بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، دیٹ فورسڈ اس ٹو کنٹینیو فار اے ویکسین سرچ۔ سو 1 سال سے ابھی تک ہم فائٹ کر رہے ہیں اس کے وائرس کے خلاف، کورونا وائرس کے خلاف، جس کے معمولی سے سمٹمس سے بھی یا بنا سمٹم کے بھی آ سکتے ہیں یا سیویئر سمٹمس تک آ سکتے ہیں، بہت سیویئر سمٹمس آ سکتے ہیں۔ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میں نے ابھی تک معمولی سے بھی اسمپٹومیٹک جن کو کوئی سمٹم ہوا ہی نہیں، کوئی درد بھی نہیں ہوا، کچھ محسوس بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ کچھ پیشنٹس جن کی ڈیتھ بھی ہوئی اس وائرس کی وجہ سے، ویسے پیشنٹس بھی ابھی تک ہم نے دیکھ لیے، چاہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہو، مائلڈ ڈیزیز ہو یا سیویئر ڈیزیز، جن کے لیے ہم نے DCHC سینٹرس یا ٹرشری کیئر سینٹرس رکھے تھے، وہاں پر جا کے ان کی ڈیزیز پروگرس ہو گئی، وی کڈنٹ ہیلپ اٹ آؤٹ، دیٹ فورس اس سنس دیٹ پیریڈ آف ٹائم کہ ہم اس کے لیے ویکسین اسٹارٹ کریں۔ سو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ویکسین سبھی کرتے ہیں، بٹ ویکسین ڈیولپ کرنے میں بہت سارے سال لگتے ہیں، بٹ بیکاز آف اس پینڈیمک ایشو ہم نے یہ کرنا پڑا کہ ایمرجنسی یوز اس کا کرنا پڑا۔ شارٹ کورس آف پیریڈ آف ٹائم میں ہم نے بہت سارے 254 اپروکسیمیٹلی ویکسین پر سرچ چل رہی تھی، جس میں 9 ویکسینس کو اپروول مل گیا ہندوستان میں، ابھی 9 پر چل رہی ہے، اسٹڈی چل رہی ہے، اور جس میں سے 2 ابھی تک چل رہے ہیں۔ ایک کولیبریشن ود آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایسٹرازینیکا کا چل رہا ہے، دوسرا ایک چل رہا ہے ہمارا کوویکسین جو بھارت بایو ٹیک کا ہے۔ اب ویکسین اور ویکسین میں بہت سارے فرق ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میکینزمس کیسے بنائیں گے ان کو، کیسے ان میں سائڈ افیکٹس ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ درست دنیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ویکسین ہوتا کیا ہے؟ ویکسین ایکچولی ہوتا ہے، یہ بہت صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کوئی ڈیزیز ہے، جیسے اسمال پاکس، میں ایگزامپل لے لوں گا، موسٹ ڈیڈلی ڈیزیز تھی ابھی تک، وہ بھی ایریڈیکیٹ ہو گئی۔ پولیو انڈیا میں ایریڈیکیٹ ہو گیا، بٹ اسٹل پرسسٹنگ پاکستان اینڈ افغانستان۔ اٹ ڈپینڈس اپان آپ کا ویکسین کیسا ہو اور کیسی آپ اس کی کوریج دے سکتے ہو۔ ایک تو ہو گیا ویکسین بلڈ اپ ہونا، مینوفیکچر ہونا، تو مینوفیکچرنگ پروسیس میں ہم ڈفرینٹ استعمال کرتے ہیں، یا تو پورا وائرس کو کل کر سکتے ہیں، یا وائرس کے جس طرح ہم آئیڈینٹیفائی اس کو کر سکیں، ہماری باڈی جس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، چاہے اس کی شکل ہو، چاہے اس کی کوٹ ہو، کشمیر میں سمپل لٹل لینگویج جہاں کی اس کی شکل پہچان سکیں، تو ہماری باڈی یا تو لائیو ویکسین جو انفیکشن ہو گیا اس کو لائیو وائرس سے ہو گیا، تو باڈی
जब तक इसको रेस्पॉन्ड आइडेंटिफाई करे, इसके खिलाफ लड़ना शुरू करे, तब तक इसने अपना असर करना शुरू कर दिया होता है. तो हम चाहते हैं कि इसके कुछ पार्टिकल जो होंगे जो हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर सके. तो नेक्स्ट टाइम अगर इसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो हमने ऑलरेडी इसका वायरस बॉडी को प्रेजेंट किया है, इसका पार्टिकल प्रेजेंट किया है, तो उसकी वजह से बॉडी ऑलरेडी तैयार हुई होती है. हमने वायरस पूरा नहीं दिया होता इसके खिलाफ, हमने पार्टिकल दिया होता है इसका. या तो इस तरह भी करते हैं, यही वायरस मार के पूरी तरह से इनएक्टिवेट, जिसको हम कहते हैं लिटरल लैंग्वेज में हम कहेंगे मार के ही कहेंगे उनको, इनएक्टिवेट करके उसके बॉडी में देते हैं. अब तो ये अंदर ग्रो नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है ना, एटेनुएट किया है. तो व्हाट हैपन्स, उसके बाद बॉडी ने एक बार इसको आइडेंटिफाई किया, हमारी डिफेंस सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई किया, तो नेक्स्ट टाइम अगर लाइव वायरस भी आ गया, हमारी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो गई है, तो ये नेक्स्ट वायरस को आने से पहले ही ख़त्म कर देती है. तो जो ही वो आ गई वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हुआ, इमीडिएटली हमारे रिस्पॉन्स शुरू हो जाते हैं. यूजुअली हम इसलिए क्यों करते हैं, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, पहले तो हम मामूली सा वायरस देते हैं, उससे इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा डेवलप होता है, इसके अगेंस्ट डिफेंस होता है, ठीक है. तो व्हाट हैपन्स जब नेक्स्ट रिस्पॉन्स, पहला इम्यून रिस्पॉन्स हमारी वजह से रिस्पॉन्स डेवलप हो गया, हमारे जो वैक्सीन दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब रियल वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो तब तक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो चुका होता है. वो इस टाइम एक सेल नहीं, वो हज़ारों लाखों सेल प्रेजेंट करता है ताकि उस वायरस को किल कर सकें. सो इस वजह से हम प्रेजेंट करते हैं वैक्सीन को. तो भी ये सूरतें होती हैं, या तो इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं, या वायरस का कोई ऐसा पार्टिकल हो, या सीधा इनएक्टिवेटेड वायरस हम प्रेजेंट करते हैं. दिस इज हाउ वी मैन्युफैक्चर दीज वैक्सीन्स. ये जो वैक्सीन हम देते हैं, जब म्यूटेशन आती है तो उस वक्त ये काम कर सकता है? मेजॉरिटी हम जब देखते हैं वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, जैसे हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है. इन्फ्लुएंजा में एक किस्म से डिपेंड करता है म्यूटेशन कैसी हुई. जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में अभी तक हमने देखे हर साल हम नए नए वैक्सीन ले आते हैं. हमें मजबूरी क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इन्फ्लुएंजा में देखा गया है इसमें एक किस्म की म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस तरह लिटल लैंग्वेज में कहूँगा कि इंसान की शक्ल ही अगर बदल लेंगे तो इंसान, दूसरा इंसान इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. तो हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, इस नए जो म्यूटेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरी शक्ल ही बदल देती है. बिल्कुल. इसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमारी बॉडी इसके लिए नहीं होती है. सो एवरी टाइम जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है, इसके जेनेटिक कोड पूरा चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ हमें नया वैक्सीन डेवलप करना पड़ता है. लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती है. सो सम पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड रिमेन्स देयर. सो उस जेनेटिक कोड के हिसाब से जो उसका वायरल पार्टिकल होगा जिसको हमारी बॉडी ने आइडेंटिफाई करना है, हो सकता है वो वहीं पर हो, तो हो सकता है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आवर डिफेंस सिस्टम, जिसको हमने ऑलरेडी एक्टिवेट किया है वैक्सीन से. सो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर पूरी तरह से म्यूटेटेड वायरस पूरी शक्ल न बदले, सो दैट इज एक्चुअल वेरी सम प्रॉब्लम, जो कि इसमें अभी तक देखा नहीं गया है. वी आर नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक इतनी रिसर्च हुई नहीं है कि म्यूटेड वायरस पर इतना स्टडी हम कर सकें, हाउ मच इट कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी और नॉट. बट ये है कि इसमें फ्रेम शिफ्ट कंफर्म हुआ है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती है. एज सिंपल जेनेटिक कोड, सिंपल पार्ट ऑफ जीन्स चेंज हो सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आवर डिफेंस सिस्टम. एक इंसान को ये वैक्सीन हम कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, यू हैव टू प्रिपेयर द पीपल. आपको उसका मेंटल साइकी उसकी आइडेंटिफाई करनी है. हो सकता है कोई मरीज़ ऐसा आ जाए या कोई ऐसा बंदा जिसको हमने वैक्सीन करना है. देना तो ईजी है, दैट्स ए ईजी जॉब. जैसे पहले वैक्सीन हम कर रहे थे वैसे ये भी वैक्सीन करना है. लेकिन इस बार थोड़ा लोगों में खौफ ज़्यादा है, डर ज़्यादा है, कहीं मुझे इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए. लेकिन कम ऑन, वी हैव सीन सो फार ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिसकी वजह से लोकल रिएक्शन ना हो, कॉमन एडवर्स इवेंट्स ना हुए हों. तो अब यह है कि थोड़ा खौफ, एंग्जाइटी लोगों में खौफ है थोड़ा बहुत. उसकी वजह से आई फील कि वो एले करने के लिए, वो दूर करने के लिए पहले इनको काउंसलिंग होनी चाहिए. जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में अभी मागाम, SDH मागाम में काउंसलिंग हो रही है, प्रायर एरू में काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके बाद हम वैक्सीनेशन करते हैं. वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर एक वैक्सीनेटर होता है जो इस पेशेंट, इस पर्सन के डिटेल्स अपलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी करते हैं कि हमने किस किस इंसान को इसकी वैक्सीनेशन की है. तो वैक्सीनेशन हम यूजुअली डेल्टॉइड मसल में होती है, बाजू के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें इंट्रामस्कुलर मसल करते हैं, ये मसल के अंदर इंजेक्शन करते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी एडमिनिस्टर द वैक्सीन. उसके बाद क्या होता है इन पेशेंट्स के रिगार्डिंग, जो ही वैक्सीन हो गया वी गिव देम 30 मिनट्स because it's a new vaccine. We are not sure how many persons can develop a severe reaction. कितने persons में severe reaction आ जाए. Mild reactions तकरीबन majority of patient में आते हैं, but they are self-limiting, वो खुद ही ख़त्म हो जाती हैं. जैसे mild chills हो सकती हैं, थोड़ा सा बुखार, हल्का सा बुखार हो सकता है. इसी बिना पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं. माइल्ड रिएक्शन हो गई, सीवियर रिएक्शन हो गई, और ग्रेव, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हम कहते हैं, सीरियस कहते हैं.
अभी तक सीरियस इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, दो इंटरनेशनली अभी ट्रायल चल रही हैं इसकी, स्टेज 4 स्टेज 5 पर चल रही हैं, तो उसमें कुछ डेथ रिपोर्ट हो गई हैं। लेकिन एज़ फार एज आवर कंट्रीज कंसर्न, जो ऑक्सफोर्ड का भी वैक्सीन आया है, अभी एस्ट्राजेनेका का आया है, सो फॉर माइल्ड रिएक्शन के अलावा अभी तक कोई सीरियस इवन सीवियर रिएक्शन भी नहीं आई, लीव द सीरियस रिएक्शन असाइड, बट माइल्ड रिएक्शन तकरीबन मोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव कंप्लेंड अबाउट द एडवर्स इवेंट्स, उनमें माइल्ड रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ लोकल रिएक्शन हो गई, रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेन हो गई, या थोड़ी बहुत दर्द जो जैसे आम इंजेक्शन की वजह से जैसे दर्द होता है इंजेक्शन की वजह से वैसे ही दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। उसके बावजूद हम 30 मिनट्स इनको स्टे करा रहे हैं एज़ पर गाइडलाइन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO की गाइडलाइन है। इंजेक्शन देने के बाद हम इनको 30 मिनट्स तक वेट करा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, ताकि इन 30 मिनट्स में इनको मॉनिटर कर सकें कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं हो गई। अगर रिएक्शन खुदा न खास्ता हो गई, सीवियर रिएक्शन, आई मीन टू से नॉट सीरियस, नॉट माइल्ड, बट सीवियर टू सीरियस रिएक्शन हो गई, इमीडिएटली उसके लिए हमारे पास AFI मैनेजमेंट किट्स होते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन किट्स होते हैं, मैनेजमेंट किट्स होते हैं, तो वी यूज़ दोज किट्स एंड उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं उस किट की पड़ी, बट once 30 minutes are over, we ask them to take a rest at home, not absolute rest कि आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे, लेकिन यह है कि अपने आप को मॉनिटर करते रहो। अगर ज़रा से भी आपको लगा कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो अब तक नहीं हुए थे, तो इमीडिएटली हम इनको कहते हैं नियरेस्ट हॉस्पिटल, जिसको हम कहते हैं AFI मैनेजमेंट सेंटर्स। उस सेंटर की खासियत ये होती है कि आपके वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए, एक पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, जस्ट दैट्स इट। तो इमीडिएटली वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, तो इमीडिएटली वहाँ पर जो मैनेजमेंट पार्ट मिलना चाहिए वो मैनेजमेंट क्लिनिकल पार्ट मैनेजमेंट उनको मिलना चाहिए, और साथ में विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ नेक्स्ट टाइम 24 आवर्स जैसे प्रीवियस गाइडलाइंस कहती हैं कि इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को वो रिस्पॉन्ड बैक करना है। तो वहाँ पर वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड देना कि ये रिपोर्ट करना है कि इस तरह रिएक्शन हुई है, so that this immunization program in future can be successful, because unless and until we report these adverse events, तब तक हमारा पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन इसके नए कुछ पोस्ट मार्केटिंग इफेक्ट्स तो नहीं आए हैं, क्योंकि एडवर्स ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसकी हमारी ट्रायल बेसिस पर दवाइयाँ चलती हैं। तो लेकिन ऐसा भी होता है बहुत सारी दवाओं के साथ कि हम दवाई देते हैं, लेकिन दवाई के बाद हमने ट्रायल के दौरान साइड इफेक्ट्स आ गए, लेकिन जब हमने मार्केट में वो ड्रग डाल दी तो मार्केटिंग के बाद ही, मार्केट में प्रोवाइड करने के बाद भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट निकल आते हैं कुछ दवाइयों के जो अभी तक ट्रायल के दौरान हमें नहीं निकलती हैं, उनको कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इवेंट्स आते हैं। सो वो कैसे आ गए जब तक ना हम ADR रिपोर्ट वापस ना भेजें थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या थ्रू WHO की जितनी भी टीम्स हैं जो प्रोसेस है इसका। सो रिपोर्टिंग, आई फील रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है ऐसे एडवर्स इवेंट्स में। जब तक रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, मामूली से मामूली साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, सो वी विल नॉट बी अवेयर कि कितना ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक इवेंट्स तो ऐसे नहीं हुए, ऐसे साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं हुए, तो वी कैन नॉट बी श्योर, इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड एक्चुअली। अगर किसी इंसान को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई हो तो उसके अंदर कब इम्यूनिटी डेवलप होगी? यूजुअली इट इज़ सीन कि अभी तक इसकी पूरी रिकॉर्ड्स, अभी तक ये हॉट डिस्कशन है राइट नाउ, हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन, द इम्यूनिटी विल रिमेन। बट एंटीबॉडी टाइटर हम करते हैं यूजुअली, अभी तक चल रही है एंटीबॉडी टाइटर कितना, यूजुअली हमने देखा कि अभी तक कोविड इन्फेक्शन जिसको हुआ है, बहुत सारी ट्रायल में जितने भी पेशेंट्स हमने देखे उनमें कुछ 3 महीने तक इम्यूनिटी इनकी नॉर्मली डेवलप हो गई, कुछ पर्सनस में 6 मंथ तक, कुछ पर्सनस में इमीडिएटली आफ्टर सम डेज और वीक्स वो ख़त्म हो गई थी, इम्यूनिटी हो गई। सो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, उसकी वजह से यूजुअली बता नहीं सकते एब्सोल्युटली कब तक इसकी इम्यूनिटी लास्ट कर सकती है। दैट इज स्टिल अ डिबेटेबल क्वेश्चन विच हैज़ टू बी प्रूव्ड। आप हमें ये बताएं कि ये जो कोविड-19 है इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन दस्तियाब है? बहुत सारी वैक्सीन दस्तियाब अभी हैं, अवेलेबल हैं, तो लेकिन एज़ फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, इंडिया में अभी 2 ही हमारे पास अभी लॉन्च हुए हैं। एक कोविशील्ड हुआ है जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है, और इंडियन जो है भारत सीरम, नॉट भारत बायोटेक, द इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट जो है इनका है कोविशील्ड, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड टिल नाउ। बट आउटसाइड JNK भी हमने देखे तो उनमें कोवैक्सीन भी अवेलेबल किया गया है, लेकिन हमारे पास जो हमने अभी यहाँ पर दिए हैं दैट इज़ मोस्टली कोविशील्ड। दैट इज़ बेसिकली अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ वायरस हैज़ बीन गिवन, जिसके हमने वैक्सीन जहाँ से डेवलप किया है एक्चुअली, लेकिन वो किसी और वेक्टर के थ्रू हमने डेवलप किया है। दूसरा कोवैक्सीन जो हमारे पास इंडिया में अभी लॉन्च होने वाला है जो भारत बायोटेक का है, ICMR का जो है, सो दैट इज़ एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वैक्सीन। स्टिल वी हैव नॉट रिसीव्ड दैट, वी आर स्टिल यूजिंग दिस इन JNK। आई एम सपोज दैट वी आर यूजिंग कोविशील्ड एक्चुअली, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका विद इंडियन एजेंसीज वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट। ये कैसे तय होता है कि कौन सा वैक्सीन एक शख्स को दिया जाए? क्या ये पेशेंट तय करता है कि डॉक्टर?
ایکچولی اس کے لیے پوری باضابطہ جب ٹرائل ہوتی ہے اس میں باضابطہ منسٹری آف ہیلتھ بھی انوالو ہوتی ہے, اس میں باضابطہ ڈرگ ریگولیٹری نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی انوالو ہوتی ہے, وہ ڈیسیژن لیتی ہیں کس کس کا, اور وداؤٹ دیئر پیشنٹس کنسنٹ وہاں پر ٹرائل میں داخل نہیں ہوتے ہیں. سو اٹس آسک دیم دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دس ویکسین, اس کے بعد ہم اپلائی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ویکسین ہیں جو اینیملس پر بھی ہم نے استعمال کیے ہیں, اس سے ہم نے پتہ چلا کہ اس کا افیکٹ ویسے اینیملس جو ہم سے بہت جینیٹیکلی کلوز میں کرتے ہیں جیسے چمپینزیز ہیں, باقی چیزیں ماؤس بھی استعمال کرتے ہیں, تو ایسے ویکسینس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. بٹ دس ایز فار ایز دس واز این ایمرجنسی یوز ویکسین, وی ہیڈ دا ریسپیکٹو ایجنسیز ہیڈ ٹو ٹرائی اٹ آن دا ہیومنس. سو اس کے لیے والنٹری بیسس پر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. جیسے ایسے بہت سارے ویکسینز یا ڈرگس بھی ہیں جس پہ والنٹری بیس پر ہمیں ہیومنس کو استعمال کرنا پڑتا ہے, اسی حساب سے ہم ٹرائی کرتے ہیں. ان ویکسینز کی ایفیکیسی کتنی ہے؟ Vaccines efficacy as far as Covishield is concerned, it's regarded as 60 to 90, above 90%. Average میں ہم کہتے ہیں 70% efficacy اس کی ہے. یہ ویکسین پہلے کن کو دیا جائے گا؟ It depends upon the regulatory authorities جس پر ہم وہ دے دیں گے. چاہے منسٹر آف ہیلتھ انہوں نے پہلے کہا ہے, ہمیں فرنٹ لائن ورکر جو سب سے زیادہ کامنلی ایکسپوز اس کووڈ کے خلاف ہوتے ہیں, دیٹس کامنلی وی آر ڈاکٹرس, ہیلتھ کیئر ورکرس اینڈ ڈیفینس پرسنلس, انہیں پہ استعمال ہوتا ہے موسٹ کامنلی. کن لوگوں کو یہ ویکسین نہیں دیا جائے گا؟ یوزلی ہم کہتے ہیں جو گائیڈ لائنس وہاں سے آئی ہیں منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے, 18 سال سے کم جو ہوں گے, پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ فیمیلز ہوں گی, ان کو نہیں دے سکتے ہیں, یا ایبو 80 بھی بہت ساروں نے کرائٹیریا دے, لیکن ابھی تک ہمارے پاس 2 ہی جو کنٹرا انڈیکیشن جن کو نہیں دے سکتے ہیں, وہ دیٹس پریگننسی اینڈ لیکٹیشن بلو 18 ایئرس آف ایج, اینڈ جن کو کوئی الرجک ریئیکشن کسی بھی ویکسین سے یا کسی ڈرگ سے ابھی تک ہوئی ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی انسان کو ویکسین دیا گیا ہو تو کیا اس کے بعد یہ انفیکشن پھر سے اس انسان میں ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا دس از اے پروسیس, دس ویکسین ہیز بین یوز آن دا ایمرجنسی بیسس, سو دس از ایوالونگ پروسیس ایکچولی. جیسے ڈیزیز پروسیس ایوالو ہوا تھا, جینیٹک کوڈ نکالنے میں 6 مہینے لگ گئے, سو اٹس ان اے پروسیس آف ایولیوشن, دا ٹائم ول ٹیل ہاؤ دس از گوئنگ ٹو کم. ویکسینیشن کے بعد ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویکسینیشن کے بعد امیڈیٹلی میں نے کہا ویکسینیشن کے بعد 30 منٹ تک ہم تو ان کو نیئرسٹ AFI مینجمنٹ سینٹر پر جہاں پر ویکسینیشن ہو رہی وہاں پر ویٹ کرا رہے ہیں, 30 منٹس تک ان کو ایگزامن کر رہے ہیں, کوئی سمٹمس تو نہیں ڈیولپ ہوئے. اس کے آفٹر ورڈس بھی آسک دیم پیشنٹس, اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمس ایسے لگے کہ جو انٹوورڈ افیکٹس ہوں جو آپ کو ابھی تک محسوس نہیں ہوئے, امیڈیٹلی رپورٹ ٹو دا AFI مینجمنٹ سینٹرس, دے ول فالو ود یو, دے ول رپورٹ دس پرابلم ایز ویل. اس ویکسین کے ایک انسان کو کتنے ڈوزز لینے پڑیں گے؟ بیسیکلی ملٹیپل ویکسینس جس کی بات ہو رہی ہے, 2 ڈوز تو ایٹ لیسٹ دے رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا گیپ. کسی ویکسین کو 2 ہفتے کے بعد, کسی ویکسین کو 3 ہفتے بعد. جیسے کووشیلڈ کا ہمیں وہاں سے مونوگراف آیا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد, بٹ کچھ ویکسینز ان میں سے جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ 4 ہفتے کے بعد, دیٹ مینس 28 ڈیز گیپ, 2 ڈوزز لینے ہی لینے ہیں. ویکسین لینے کے بعد کیا ایک انسان کو SOPs پر عمل کرنا چاہیے؟ Of course, I believe کہ the only thing, because we are in evolution, I said this vaccine has been in evolution right now. تو I believe کہ جب تک SOP فالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا, because even after giving vaccines, there are chances of contracting a mild form of the disease. کیا ان ویکسینز کے سائیڈ افیکٹس ہیں؟ ایسا کوئی ویکسین ہے ہی نہیں آج تک نکلا ہے, یا ایسی کوئی دوائی ایسی نہیں نکلی جس کے مائلڈ سے مائنر سے سیویئر ریئیکشنس نہ ہوں, ایڈورس ایونٹس نہ ہوں. کیا آپ کے ہسپتال میں ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے؟ Absolutely, I was the first one person who received this vaccine from our hospital. آپ کے ہسپتال میں کتنے لوگوں کو یہ ویکسین دی گئی ہے؟ Day 1 پر ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 59 کراس ہوا تھا, اسکور ہوا تھا. آفٹر ورڈس وی آر کاؤنٹنگ آن. لوگوں کے لیے کووڈ-19 ویکسین کے بارے میں آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ I personally would say if I am the first person from the sub-district hospital Magham who has received this vaccine, میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ پلیز مہربانی کر کے آپ ایک کام کریں, trust, that means trust this vaccine, because we have been trusting this, being a doctor, being a health care provider. جب ہم یہ ویکسین لے سکتے ہیں, ہم اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے, آئی فیل کہ آپ کو ویکسین لینا چاہیے. جیسے باقی ویکسینز ہے ایسا بھی یہ بھی ویکسین ہے. جب آپ وہ بچوں کو ویکسین لگا سکتے ہو تو یہ بھی ویکسین لگانا ضروری چاہیے. جو اسموکرس ہیں ان کو کتنا چانس ہے کہ ان کو کووڈ-19 ہو سکتا ہے؟ دیکھیے چانسز ڈپینڈنگ اپان دا دس از اے ہائیلی کمیونیکیبل ڈیزیز, تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے جس میں اس میں انفیکٹ نہیں ہے. ایسا کوئی بندہ, ایسے کوئی انسان ایسے اس نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. دیٹ مینس اگر باڈی میں کہیں بھی امیون سسٹم آپ کا ڈیفیشینٹ ہو تو ان کے چانسز سیریس کووڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سو جو بھی کنڈیشن ہو, چاہے اس میں اسموکنگ بھی ہو, چاہے اس میں کوموربڈ ڈیزیز جو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ہو, امیونو کمپرومائز ہو, یا کوئی اور ڈیزیز انڈر لائنگ لائک کینسر پیشنٹس ہیں, تو ان میں سیویئرٹی آف ڈیزیز ہیز بین سین ٹو بی مور, زیادہ سیویئر کنڈیشن آنے کی چانسز ہیں. تو آئی بلیو کہ اسموکنگ از ون آف دا کنڈیشنز جس کی وجہ سے آلریڈی لانگ کمپرومائز ہو گیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے لانگ اسٹینڈنگ اسموکنگ کی ہو. تو آئی فیل دیٹ اسموکنگ آپ کو آلریڈی پرابلم میں کر
रहा है, तो कोविड आफ्टर एक्वायरिंग द कोविड जो आपका इन्फेक्शन होगा इस ऐसे इंसान को जो स्मोकिंग लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग लॉन्ग बहुत देर से स्मोकिंग कर रहा है, आई बिलीव दैट कि उसको सीवियर डिजीज़ ऑफ कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टेड ऑफ लेसर। आपके जुरिडिक्शन में कितने कोविड-19 पेशेंट्स हैं? अभी तक यूजुअली मैं अभी तक कह रहा हूँ जब से ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अपॉइंट किया था फॉर नेशनल ट्रेनर फॉर कोविड-19। आई वाज इन ICMR इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर हमें ट्रेनिंग बाज़ाब्ता मिली थी। फर्स्ट ट्रेनिंग नेशनल ट्रेनिंग जो हुई थी उसमें आई एम नेशनल ट्रेनर फॉर कोविड-19 एग्जैक्टली। तब से जाके तो मैं अप्रॉक्सीमेटली एवरीडे वी आर सीइंग नाउ एंड देन वी आर सीइंग माइल्ड फॉर्म टू द सीवियर फॉर्म। इवन आई वाज वर्किंग इन द कोविड हॉस्पिटल छानपुरा, DCHC छानपुरा, जो हमारा एक स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम का। सो वी हैव बीन सीइंग मॉनिटरिंग मेनी पेशेंट्स जो कोविड के थ्रू गए, तो उनको ट्रीटमेंट भी चला, मेडिकेशन भी चली, वैक्सीन्स अब तो स्टार्ट हो गए। तो बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हमने देखे, ऐसे मरीज़ देखे दोज हु कुडंट कम बैक। तो आई फील कि डेडली डिजीज़ है, आई प्रेफर दैट वी आर फॉर्चुनेट दैट वैक्सीन हैज़ बीन ब्रॉट नाउ, सो मे बी वी आर इन एवोल्यूशन ऑफ डेवलपिंग मोर एंड मोर वैक्सीन्स, तो होपफुली वी विल गेट बेटर वैक्सीन्स इन द फ्यूचर एज वेल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.